जय जीशु प्रभु जीशु कृष्णटारे मोर अति प्रिय भाई और भौणी मैंने समस्त केमती अच्छा भलरे रहतु। जौहन समाचार अध्याय 1 पद संज्ञा 1 आद्यरे वाक्य थिले वाक्य ईश्वर सहित थिले एवं सही वाक्य ईश्वर थिले। आसतु मोर भाई और भौणी माने से वाक्य आम वर्तमान शुणा। जय जीशु। द्वितीय सामुएल अध्याय 8 समर तथा विजय समूह। यापर दावीद फिलिस्तीय मानंकु परास्त करी बशीभूत कले और फिलिस्तीय मानंक सहस्तरु मेथे गामा को अधिकार कले। से मोआबीय मानंकु मध्य पराजित कले। से सेमानंकु भूस्थली रे साइत कराई रज्जु द्वारा सेमानंकु मापिले। सेमानंक मध्यरु 2/3 माप नहीं से सेमानंकु निधन कले वो अन्य एक भाग को रक्षा कले। मोआबीय माने खजना दे दावीदंको दास हेले। यूफ्रेटिस नदीर तट पर्यंत निज अधिकार विस्तार करिबा पई सेठाकू गला बेड़े हेरोबर पुत्र और सोबार राजा हादासेदेर को मध्य से पराजित कले। तार 1700 अश्वारोही सैन्य एवं पदातिक सैन्य मध्यरु 20,000 लोकंको से अधिकार कले। 100 रथ पाई आवश्यक घटक गुड़ी को छाड़ी दावीद अवशिष्ट समस्तर जंग सिरा काटी से समस्त को छट्टा करदेले। सोबा राजा हादासेदेर साहाय्य पाई दमास्कसवासी आरामीय माने जेबे आसिले तेबे सेमानंक मध्यरु 22,000 लोकंको दावीद बद्ध कले। तत्परे दावीद दमास्कसर आराम रे प्रहरी सैन्य दल को जगाई देले। आरामीय माने खजना दे दावीदंको दास हेले। जेउठाकू मध्य दावीद गले से समस्त स्थान मानंकरे प्रभु तांको विजय प्रदान कले। हादादेरेस रे परिचारक मानंको स्वर्ण ढाल गुड़ी को दावीद जेरूसलेम को नहीं आसिले। जेउ बेता और तथा बेरोताई नगरी गुड़ी को उपरे हादासेदेर राजत्व करिथिला। से समस्त ठारू दावीद अत्यधिक पित्तल करायत कले। हामाथ राजा तोई शुणिबाकू पाइला जे हादादेरेसर समस्त सैन्य दल को दावीद परास्त करिसंती। दावीदंकु अभिवादन जणाइबा और हादादेरेस को पराजित करिथिबा जगु तांकु अभिनंदन जणाइबा सकाशे तोई निज पुत्र जोराम को दावीदंक निकट को पठाइला। कारण हादादेरेस तोई सह बहु समय धरी युद्ध करिथिला। रौप्य स्वर्ण तथा पितल निर्मित पात्र गुड़िक मध्यरु जोराम निज संगरे घेनी आनिला। दावीद से समस्त को प्रभुंको उद्देश्य रे उत्सर्ग करी प्रतिष्ठा कले। एदोमीय मोआबीय आमोनीय फिलिस्तीय आमलेकीय इत्यादि तांको द्वारा पराजित जाति मानंक ठारू अधिकृत रौप्य तथा स्वर्ण एवं रेहबर पुत्र और सोबार राजा हादास देशर ठारू लुंठित द्रव्य सामग्री मध्य दावीदंक प्रभुंको उद्देश्य रे उत्सर्ग कले। एहीपरि दावीदंक नाम प्रसिद्धि लाभ कला। फेरी आसिबा बेले से 18,000 एदोमीय मानंकु लवण उपत्यकार मध्य बद्ध कले।
ଏହାପରେ ସେ ଏଦୋମରେ ପ୍ରହରୀ ସୈନ୍ୟ ଦଳକୁ ଯୋଗାଇ ଦେଲେ। ସମସ୍ତ ଏଦୋମୀୟ ଦେଶରେ ସେ ପ୍ରହରୀ ସୈନ୍ୟ ଦଳକୁ ଯୋଗାଇ ଦେଲେ ଓ ଏଦୋମୀୟମାନେ ଦାବୀଦଙ୍କ ଦାସ ହେଲେ। ଯେଉଁଟାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଗଲେ, ସେ ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ବିଜୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଏହିପରି ଦାବୀଦ ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ରାଜତ୍ୱାଧିକାର ବିସ୍ତାର କଲେ ଓ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ସେ ନ୍ୟାୟ ବିଚାର ତଥା ସମଦୃଷ୍ଟି ଅବଲମ୍ବନ କଲେ। ଜେରୁଇରାର ପୁତ୍ର ଯୋଆବ ତାଙ୍କର ସେନାପତି ଓ আহিଲୁଦଙ୍କ ପୁତ୍ର ଜେହୋଶାଫାତ ଇତିବୃତ୍ତର ଅଭିଲେଖ ଥିଲେ। ଆହିତୁବଙ୍କ ପୁତ୍ର ସାଦୋକ ଓ ଆହିମେଲେକଙ୍କ ପୁତ୍ର ଆବିଆଥାର ଯାଜକ ଥିଲେ। ସେରାଇୟା ଥିଲା ସଚିବ। ଜେହୋୟାଦାର ପୁତ୍ର ବେନାଇୟା କେରେତୀୟ ତଥା ପେଲେତୀୟମାନଙ୍କ ଅଧିପତି ଥିଲା ଏବଂ ଦାବୀଦଙ୍କ ପୁତ୍ରଗଣ ଯାଜକ ଥିଲେ। ଅଧ୍ୟାୟ 9। ମେଫିବୋଶେତଙ୍କ ପ୍ରତି ଦାବୀଦଙ୍କ ଅନୁକମ୍ପା। ଦାବୀଦ ପଚାରିଲେ, ଜୋନାଥାନଙ୍କ ସକାଶୁ ମୁଁ ଯେପରି ଅନୁକମ୍ପା ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲି, ସେଥିପାଇଁ ସାଉଲଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗରୁ କ'ଣ କେହି ଅବଶିଷ୍ଟ ରହିଅଛି? ସାଉଲଙ୍କ ଗୃହ ବର୍ଜନ ବିଶା ନାମରେ ନାମିତ ଜଣେ ଭୃତ୍ୟ ଥିଲା। ସେମାନେ ତାକୁ ଦାବୀଦଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ଦାବୀଦ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ କ'ଣ ସେହି ବିଶା? ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ତୁମର ଏହି ଦାସ ହିଁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି। ରାଜା ପୁଣି ତାକୁ ପଚାରିଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ନିଧାନରେ ମୋର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ମୁତାବକ ମୁଁ ଯେପରି ସହାନୁଭୂତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ, ସେଥିପାଇଁ ସାଉଲଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗରୁ କ'ଣ କେହି ଅବଶିଷ୍ଟ ରହିଛି? ଉତ୍ତରରେ ସିବା କହିଲା, ଜୋନାଥାନଙ୍କ ଜଣେ ପୁତ୍ର ଅଦ୍ୟାବଧି ଅଛି, ସେ ଜଣେ ଛୋଟା। ରାଜା ତାକୁ ପୁନରାୟ ପଚାରିଲେ, ସେ କେଉଁଠି ଅଛି? ସିବା କହିଲା, ଲୋଦେବାର ବାସୀ ଆମିଏଲର ପୁତ୍ର ମାଖିର ଗୃହରେ ସେ ଅବସ୍ଥାନ କରେ। ତହୁ ଦାବୀଦ ଲୋଦେବାର ବାସୀ ଆମିଏଲର ପୁତ୍ର ମାଖିର ଗୃହକୁ ଲୋକ ପଠାଇ ତାଙ୍କୁ ଘେନି ଆଣିଲେ। ସାଉଲଙ୍କ ପୌତ୍ର ଓ ଜୋନାଥାନଙ୍କ ପୁତ୍ର ମେଫିବୋଶେତ ଦାବୀଦଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ ପୂର୍ବକ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଲା। ଦାବୀଦ ତାକୁ ଡାକିଲେ, ହେ ମେଫିବୋଶେତ। ଉତ୍ତରରେ ସେ କହିଲା, ଏହି ମୁଁ ତୁମର ଦାସ। ଦାବୀଦ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଭୀତ ହୁଅ ନାହିଁ। ତୁମ ପିତା ଜୋନାଥାନଙ୍କ ସକାଶୁ ମୁଁ ତୁମ ପ୍ରତି ଅନୁକମ୍ପା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବି। ତୁମର ପିତାମହ ସାଉଲଙ୍କ ସମସ୍ତ ଜମିବାଡ଼ି ମୁଁ ତୁମକୁ ଫେରାଇ ଦେବି ଓ ତୁମେ ସର୍ବଦା ମୋ ସହ ଭକ୍ଷଣ କରିବ। ତହୁଁ ସେ ପ୍ରଣିପାତ କରି କହିଲା, ତୁମର ଏହି ଦାସ ଗୋଟିଏ ମୃତ ଶ୍ୱାନ ତୁଲ୍ୟ। ତା ପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସେବା କ'ଣ? ଏହାପରେ ସାଉଲଙ୍କ ଭୃତ୍ୟ ସିବାକୁ ଡାକି ରାଜା କହିଲେ, ଯାହା ସବୁ ସାଉଲ ଓ ତାଙ୍କର ପରିବାର ବର୍ଗର ତତ୍ତ୍ୱାଧିକାର ହିସାବରେ ରହିଥିଲା, ମୁଁ ତାହା ତୁମ ମୁନିବର ପୁତ୍ରକୁ ଦାନ କରୁଛି। ତୁମ ପୁତ୍ରଗଣ ଓ ଦାସବୃନ୍ଦ ସମେତ ତୁମେ ତାହା କର୍ଷଣ କରିବ ଓ ତୁମ ମୁନିବଙ୍କ ପୁତ୍ରର ଭକ୍ଷଣ ନିମନ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକ ସବୁ କିଛି ଘେନି ଆଣିବ। କିନ୍ତୁ ତୁମ ମୁନିବଙ୍କ ପୁତ୍ର ମେଫିବୋଶେତ ସର୍ବଦା ମୋ ସହ ଆହାର କରିବ। ସିବାର 15 ଜଣ ପୁତ୍ର ଓ 20 ଜଣ ଦାସ ଥିଲେ। ସିବା ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲା, ମୋର ମୁନିବ
ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶ ମୁତାବକ ତୁମର ଏହି ଦାସ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିବ। ତହୁଁ ରାଜାଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସଦୃଶ ମେଫିବୋଶେତ ଦାବୀଦଙ୍କ ମେଜରୁ ଭକ୍ଷଣ କଲା। ମେଫିବୋଶେତର ମିଖା ନାମରେ ଅଭିହିତ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପୁତ୍ର ଥିଲା। ସିବାର ଗୃହବାସୀମାନେ ମେଫିବୋଶେତର ଦାସ ହେଲେ। ମେଫିବୋଶେତ ଏହିପରି ଜେରୁସାଲେମରେ ଅବସ୍ଥାନ କରି ରାଜାଙ୍କ ମେଜରୁ ସର୍ବଦା ଭକ୍ଷଣ କଲା। ତାର ଉଭୟ ପାଦ ଛୋଟା ଥିଲା। ଅଧ୍ୟାୟ 10। ଆମୋନୀୟ ତଥା ଆରାମୀୟମାନଙ୍କ ପରାଜୟ। ଆମୋନୀୟ ରାଜା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା ଓ ତାର ପୁତ୍ର ହାନୁନ ତାର ସ୍ଥାନରେ ରାଜା ହେଲା। ସେ ସମୟରେ ଦାବୀଦ କହିଲେ, ନାହାସ ମୋ ପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାର ପୁତ୍ର ହାନୁନ ପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତି ଦେଖାଇବି। ସୁତରାଂ ତାର ପିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଯୋଗୁଁ ଶୋକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହାନୁନଙ୍କ ପାଖକୁ ଦାବୀଦ କେତେକ ପରିଚାରକମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମୋନୀୟ ପ୍ରଭୁଗଣ ସେମାନଙ୍କ ମୁନିବ ହାନୁନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ ଯେ ତୁମକୁ ଆଶ୍ୱାସନା କରିବା ପାଇଁ ଦାବୀଦ ଯେବେ ଦୂତମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ ତେବେ ତାହା ତୁମ ପିତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ? ସେମାନେ ଗୁପ୍ତଚର ନଗରୀର ଗୁପ୍ତ ସନ୍ଧାନ କରି ତାହାକୁ ବିଧ୍ୱସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଦାବୀଦ କ'ଣ ଦୂତମାନଙ୍କୁ ପଠାଇ ନାହିଁ? ତହୁଁ ହାନୁନ ଦାବୀଦଙ୍କ ପରିଚାରକମାନଙ୍କୁ ଧରି ସେମାନଙ୍କ ଦାଢ଼ିର ଅର୍ଦ୍ଧାଂଶ କ୍ଷୌର କରି ଓ ପରିହିତ ବସ୍ତ୍ରର ମଧ୍ୟଭାଗରୁ ନିତମ୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛିନ୍ନ କରି ପଠାଇଦେଲେ। ଦାବୀଦ ଏହି ସମ୍ବାଦ ପାଇ ଅତ୍ୟଧିକ ଅପମାନିତ ହୋଇଥିବା ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଲୋକ ପଠାଇ କହିଲେ, ଦାଢ଼ି ବଢ଼ିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେରିଖୋରେ ଅବସ୍ଥାନ କର ଓ ତତ୍ପରେ ଫେରି ଆସ। ଆମୋନୀୟମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଦାବୀଦଙ୍କ ଶତ୍ରୁତା ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ତହୁଁ ବେତ୍ ହେରବ ତଥା ସବାସ୍ଥିତ ଆରାମୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 20,000 ପଦାତିକ ସୈନ୍ୟ 1,000 ଲୋକ ସମେତ ମାଖାର ରାଜା ଓ ତୋପ୍ ଠାରୁ 12,000 ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନେ ଭଡ଼ାରେ ଆଣିଲେ। ଦାବୀଦ ଏହା ଶୁଣି ଯୋଆବ ଓ ତାଙ୍କ ସହ ସାହସୀ ତଥା ପରାକ୍ରମୀ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ। ଆମୋନୀୟମାନେ ବାହାରି ଆସି ନଗରୀର ପ୍ରବେଶ ପଥ ଦେଇ ଯୁଦ୍ଧର ଆୟୋଜନ କରି ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେଲେ। ସୋବା ତଥା ରେହୋବରୁ ଆଗତ ଆରାମୀୟମାନେ ଏବଂ ତୋପ୍ ତଥା ମାଖାର ସୈନ୍ୟଦଳ ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ ବିଦ୍ୟମାନ ହେଲେ। ଶତ୍ରୁ ସୈନ୍ୟ ନିଜର ସମ୍ମୁଖ ତଥା ପଶ୍ଚାତ୍ ଭାଗରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛନ୍ତି ଦେଖି ଯୋଆବ ଇସ୍ରାଏଲର କେତେକ ଅତି ବୀର ପରାକ୍ରମୀ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରି ଆରାମୀୟ ସୈନ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅବସ୍ଥାପିତ କଲେ। ଅବଶିଷ୍ଟ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେ ନିଜର ସହୋଦର ଆବିସାଇର ନେତୃତ୍ୱରେ ସମର୍ପଣ କଲେ। ଆବିସାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମୋନୀୟମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ସଜ୍ଜାରେ ଠିଆ କରାଇଲା। ଏହାପରେ ଯୋଆବ ଆବିସାଇକୁ କହିଲେ, ଆରାମୀୟମାନେ ମୋ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ହେଲେ ତୁମେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ବରଂ ଆମୋନୀୟମାନେ ତୁମ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଲେ ମୁଁ ତୁମର ସହାୟକ ହେବି। ସାହସୀ ହୁଅ, ଆମ ସ୍ୱଜନ ତଥା ଆମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନଗରୀ ସମୂହ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ସାହସର ସହ ସମର କରିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା ଉତ୍ତମ ସେ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଯୋଆବ ଓ ତାଙ୍କ ସହବର୍ତ୍ତୀମାନେ
ଯୁଦ୍ଧାରମ୍ଭ ସକାଶେ ସନ୍ନିହିତ ହେଲେ ଓ ଆରାମୀୟମାନେ ପରାଜିତ ହୋଇ ପଳାୟନ କଲେ। ଆରାମୀୟମାନେ ପରାସ୍ତ ହୋଇ ପଳାୟନ କରିଥିବା ଦେଖି ଆମୋନୀୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଆବିସାଇ ସମ୍ମୁଖରୁ ପଳାୟନ କରି ନଗରୀରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଏହାପରେ ଆମୋନୀୟମାନଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ କରି ଯୋଆବ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଫେରିଗଲେ। ଇସ୍ରାଏଲ ସେମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିବା ଦେଖି ଆରାମୀୟମାନେ ପୁନରାୟ ଏକତ୍ରିତ ହେଲେ। ହାଦାଦେରେସ ଲୋକ ପଠାଇ ୟୁଫ୍ରେଟିସ୍ର ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ଆରାମୀୟମାନଙ୍କୁ ଡକାଇଲେ। ହାଦାଦେରେସ ସେନାପତି ସବାକର ନେତୃତ୍ୱରେ ସେମାନେ ହେଲାମକୁ ଆସିଲେ। ଦାବିଦ ଏହି ସମ୍ବାଦ ପାଇ ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଏକତ୍ରିତ କଲେ ଓ ଜର୍ଦାନ ଅତିକ୍ରମ କରି ହେଲାମ ଅଭିମୁଖରେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ। ଆରାମୀୟମାନେ ଦାବିଦଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାଜସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ଯୁଦ୍ଧାରମ୍ଭ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଆରାମୀୟମାନେ ପରାଜିତ ହୋଇ ଇସ୍ରାଏଲ ସମ୍ମୁଖରୁ ପଳାୟନ କଲେ। ଆରାମୀୟ ସୈନ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ 700 ସାରଥୀ ଓ 40,000 ଅଶ୍ୱାରୋହୀମାନଙ୍କୁ ଦାବିଦ ବଧ କଲେ। ସେମାନଙ୍କ ସେନାପତି ସବାକ ଆହତ ହୋଇ ସେହିଠାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା। ଇସ୍ରାଏଲ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଏହା ଦେଖି ହାଦାଦେରେସର ସାମନ୍ତ ରାଜାମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ ସହ ଶାନ୍ତି ସନ୍ଧି ସାଲିସ କରି ସେମାନଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହେଲେ। ଏହାପରେ ଆମୋନୀୟମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ଆରାମୀୟମାନେ ଭୟ କଲେ। ଅଧ୍ୟାୟ 11 ଆମୋନୀୟମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୁଦ୍ଧ ଓ ଦାବିଦଙ୍କ ପାପ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷର ବସନ୍ତ ଋତୁରେ ରାଜାମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା କାଳରେ ଯୋଆବଙ୍କ ସହ ଦାବିଦ ନିଜର ପରିଚାରକଗଣ ତଥା ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲକୁ ପଠାଇଲେ। ସେମାନେ ଯାଇ ଆମୋନୀୟମାନଙ୍କୁ ବିଧ୍ୱସ୍ତ କଲେ ଓ ତତ୍ପରେ ରାବା ନଗରୀରୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଦାବିଦ ଜେରୁସାଲେମରେ ଅବସ୍ଥାନ କଲେ। ଦିନେ ଅପରାହ୍ନରେ ଦାବିଦ ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରି ରାଜପ୍ରାସାଦର ଛାତ ଉପରେ ବୁଲିବା ବେଳେ ଜଣେ ନାରୀ ନିଜକୁ କ୍ଷାଳନ କରୁଥିବା ଦେଖିଲେ। ନାରୀଟି ଅତ୍ୟଧିକ ସୁନ୍ଦରୀ ଥିଲା। ଲୋକ ପଠାଇ ସେହି ନାରୀ ଯେ କିଏ ଏହା ସେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କଲେ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାକୁ କହିଲା, ସେହି ନାରୀ ଏଲିଆମର କନ୍ୟା ଓ ହିତୀୟ ଉରିଆର ପତ୍ନୀ ବାତ୍‌ଶେବା ଅଟେ। ତାକୁ ନେଇ ଆସିବା ପାଇଁ ଦାବିଦ ଲୋକ ପଠାଇଲେ। ନାରୀଟି ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲା ଓ ସେ ତା ସହ ସହବାସ କଲେ। ନାରୀଟି ନିଜର ରଜସ୍ୱଳାର ଅଶୁଦ୍ଧତା ଯୋଗୁଁ ସ୍ନାନ କରୁଥିଲା। ତତ୍ପରେ ସେ ନିଜ ଗୃହକୁ ଫେରିଗଲା। ନାରୀଟି ଗର୍ଭବତୀ ହେଲା। ତହୁଁ ସେ ଦାବିଦଙ୍କ ପାଖକୁ ଲୋକ ପଠାଇ କହିଲା, ମୁଁ ଅନ୍ତଃସତ୍ତ୍ୱା ହୋଇଛି। ସୁତରାଂ ଦାବିଦ ଯୋଆବଙ୍କ ନିକଟକୁ ସନ୍ଦେଶ ପଠାଇ କହିଲେ, ହିତୀୟ ଉରିଆକୁ ମୋ ପାଖକୁ ପଠାଅ। ତହୁଁ ଯୋଆବ ଉରିଆକୁ ଦାବିଦଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇଲା। ଉରିଆ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ଯୋଆବ ଓ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କର କୁଶଳ ତଥା ବାର୍ତ୍ତା ସମ୍ପର୍କରେ ଦାବିଦ ପ୍ରଥମେ ତାଠାରୁ ସମ୍ବାଦ ପଚାରିଲେ। ତତ୍ପରେ ଦାବିଦ ଉରିଆଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଗୃହକୁ ଯାଇ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ କର। ତହୁଁ ଉରିଆ ରାଜପ୍ରାସାଦରୁ ବାହାରିଗଲା। ତା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ରାଜା ତା ପଛରେ ପଠାଇ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଉରିଆ ନିଜ ଗୃହକୁ ଯିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିଜ ମୁନିବଙ୍କ ଅନ୍ୟ ପରିଚାରକମାନଙ୍କ ସମେତ ରାଜପ୍ରାସାଦର ଦ୍ୱାରରେ ଶୟନ କଲା। ଦାବିଦଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଗଲା, ଉରିଆ ତାର ଗୃହକୁ ଯାଇନାହିଁ। ତହୁଁ ଦାବିଦ ଉରିଆକୁ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ କ'ଣ ଦୀର୍ଘ ଯାତ୍ରା କରି ଆସିନାହଁ? ତଥାପି କାହିଁକି ଗୃହକୁ ଯାଇନାହଁ? ଉରିଆ ଦାବିଦଙ୍କୁ କହିଲା, ସିନ୍ଧୁକ ଇସ୍ରାଏଲ ତଥା ସମସ୍ତ ଯୁଦା ତମ୍ବୁ ଗୁଡ଼ିକରେ ବାସ କରନ୍ତି।
ମୋର ମୁନିବ ଯୋଆବ ଓ ମୋର ମୁନିବଙ୍କ ପରିଚାରକମାନେ ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ ଛାଉଣି ପକାଇଛନ୍ତି। ତାହାହେଲେ ସ୍ୱଗୃହକୁ ଯାଇ ଭୋଜନ ପାନ କରି ମୋର ପତ୍ନୀ ସହ ମୁଁ କିପରି ସହବାସ କରିବି? ଜୀବିତ ପ୍ରଭୁ ଓ ତୁମର ଜୀବାତ୍ମା ନାମରେ ମୁଁ କହେ ଯେ ଏପରି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ମୋ ପକ୍ଷରେ ଅସାଧ୍ୟ। ସେ ସମୟରେ ଦାବୀଦ ଉରିୟାକୁ କହିଲେ, ତାହାହେଲେ ତୁମେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏହିଠାରେ ଅବସ୍ଥାନ କର ଓ ଆସନ୍ତାକାଲି ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଅନୁମତି ଦେବି। ସୁତରାଂ ଉରିୟା ସେହି ଦିନ ତଥା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନ ଜେରୁସାଲେମରେ ରହିଲା। ଦାବୀଦ ତାଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ ଓ ସେ ରାଜାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଭୋଜନ ତଥା ପାନ କଲା। ପାନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରି ରାଜା ତାକୁ ଉନ୍ମତ୍ତ କରାଇଲେ। ସାୟଂକାଳରେ ନିଜ ମୁନିବଙ୍କ ପରିଚାରକମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ନିଜ ଶଯ୍ୟାରେ ଶୟନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜ ଗୃହକୁ ଗଲା ନାହିଁ। ପ୍ରଭାତରେ ଦାବୀଦ ଏକ ପତ୍ର ଲେଖି ଉରିୟାର ହସ୍ତରେ ଯୋଆବଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇଲେ। ପତ୍ରଟିରେ ସେ ଏହିପରି ଲେଖିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲୁଛି ସେଠାକାର ସମ୍ମୁଖ ପଙ୍କ୍ତିରେ ଉରିୟାକୁ ଠିଆ କରାଅ। ତତ୍ପରେ ସେ ଯେପରି ଆହତ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁ କବଳିତ ହୁଏ, ସେଥିସକାଶେ ତାକୁ ଏକାକୀ ଛାଡ଼ି ଅବଶିଷ୍ଟ ସମସ୍ତେ ପଶ୍ଚାତବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅ। ସେ ସମୟରେ ଯୋଆବ ନଗରୀଟିକୁ ଅବରୋଧ କରୁଥିଲା। ତହୁଁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶତ୍ରୁ ସୈନ୍ୟ ସମର କରୁଥିବା ଏକ ସ୍ଥାନରେ ସେ ଉରିୟାକୁ ଅବସ୍ଥାପିତ କରାଇଲା। ନଗରୀବାସୀମାନେ ବାହାରି ଆସି ଯୋଆବଙ୍କ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ। ଦାବୀଦଙ୍କ ସୈନ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିପତିତ ହେଲେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉରିୟା ମଧ୍ୟ ନିପତିତ ହେଲା। ଏହାପରେ ଲୋକ ପଠାଇ ଯୋଆବ ଯୁଦ୍ଧ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମ୍ବାଦ ଦାବୀଦଙ୍କୁ ବିଦିତ କଲା। ସେ ଦୂତକୁ ଏଭଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲା, ଯୁଦ୍ଧ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମ୍ବାଦ ରାଜାଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ବେଳେ କୁପିତ ହୋଇ ରାଜା ଯଦି ପଚାରିବେ ଯେ ସମର କରିବା ପାଇଁ ଏହିପରି କାହିଁକି ନଗରୀ ପ୍ରାଚୀରର ସମୀପବର୍ତ୍ତୀ ହେଲ? ପ୍ରାଚୀର ଉପରୁ ସେମାନେ ସରକ୍ଷେପଣ କରିବେ ବୋଲି ତୁମେମାନେ କ'ଣ ଜାଣିନ? ଜେରୁବେଶେତଙ୍କ ପୁତ୍ର ଆବିମେଲେକଙ୍କୁ କିଏ ବଧ କଲା? ଏହା ତୁମେମାନେ କ'ଣ କେବେ ହେଁ ଶୁଣିନାହଁ? ତେବେଠାରୁ ପ୍ରାଚୀର ଉପରକୁ ଜଣେ ନାରୀ ଘରଣା ଚକି ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିକ୍ଷେପ କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେ କ'ଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିନଥିଲେ? ଓ ତାହା ହେଲେ ତୁମେମାନେ ଏହିପରି କାହିଁକି ପ୍ରାଚୀରର ସମୀପବର୍ତ୍ତୀ ହେଲ? ତେବେ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ କହିବ, ତୁମ ଦାସ ହିତୀୟ ଉରିୟା ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିଛି। ଦୂତଟି ଦାବୀଦଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ଯୋଆବଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୁତାବକ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଜଣାଇଲେ। ଦୂତଟି ଦାବୀଦଙ୍କୁ କହିଲା, ଶତ୍ରୁମାନେ ଆମ ତୁଳନାରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲେ। ସୁତରାଂ ସେମାନେ ନଗରୀକୁ ବାହାରି ଆସି ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଖୋଲା ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ନଗରୀର ପ୍ରବେଶ ପଥ ଅଭିମୁଖରେ ଘଉଡ଼ାଇ ଦେଲୁ। ସେ ସମୟରେ ଧନୁର୍ଦ୍ଧାରୀମାନେ ପ୍ରାଚୀର ଉପରୁ ଆମ ଆଡ଼େ ସରକ୍ଷେପଣ କଲେ। ରାଜାଙ୍କ କେତେକ ଦାସ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି, ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ତୁମର ଦାସ ହିତୀୟ ଉରିୟା ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି। ଦାବୀଦ ଦୂତଟିକୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଯୋଆବକୁ ଏହିପରି କହିବ, ଏହି ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ହତୋତ୍ସାହ ହୁଅ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣକୁ ଓ ପରେ ଅନ୍ୟକୁ ଖଡ଼୍ଗ ଗ୍ରାସ କରେ। ଅଧିକ ସୈନ୍ୟ ବଳ ଉପଯୋଗ କରି ନଗରୀଟିକୁ ଆକ୍ରମଣ କର ଓ ତାଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କର। ଉରିୟାର ପତ୍ନୀ ଯେବେ ଶୁଣିଲା ଯେ ତାର ପତି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି, ତେବେ ସେ ତାର ସ୍ମରଣାର୍ଥେ ବିଳାପ କଲା। ବିଳାପ କାଳ ସମାପ୍ତ ହେଲା ପରେ
ଲୋକ ପଠାଇ ଦାବିଦ ତାକୁ ରାଜପ୍ରାସାଦକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ହେଲା ଓ ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ କଲା। କିନ୍ତୁ ଦାବିଦ ଯାହା ସାଧନ କଲେ ତାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଅସନ୍ତୋଷର କାରଣ ହେଲା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମାର୍କୋଙ୍କ ସୁସମାଚାର ଅଧ୍ୟାୟ 4 ପଦ ସଂଖ୍ୟା 4। ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଲେଖା ଅଛି, ମନୁଷ୍ୟ କେବଳ ରୋଟିରେ ବଞ୍ଚେ ନାହିଁ, ବରଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମୁଖ ନିଃସୃତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାଣୀରେ ବଞ୍ଚେ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ଦିଅ। ଧନ୍ୟବାଦ ଯୀଶୁ, ତୁମର ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ପାଇ, ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ପାଇ ଆଜି ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ପ୍ରଭୁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର ପିତା ଓ ପୁତ୍ର ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଯୀଶୁ।